हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड हेल एंड हर्टी। तो आओ देखिए अज की इस वीडियो च असीं की करने वाले हाँ। तो देखो इंग्लिश बेसिक का ये है पार्ट 3, यानी कि हुण पार्ट सैकेंड तो बाद आपां पार्ट 3 बनी जा रहे हैं। तो ये असीं देखांगे कि एक सेंटेंस नूं एक छोटे तो छोटा भी जे सेंटेंस असीं बनाउणा है ना, तो उहदे लई सानूं 3 चीज़ां की लोड़ हुंदी है। पहला सब्जैक्ट, दैन वर्ब, दैन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। आओ देखांगे तिन्हां बारे की हुंदा है सब्जैक्ट, की हुंदा है वर्ब ते की हुंदा है ऑब्जेक्ट। फिलहाल इस वीडियो में असीं पहला सब्जैक्ट ते ऑब्जेक्ट बारे देखांगे। ठीक है जी। उस तो बाद आपां वर्ब बारे देखांगे। तो पहला सब्जैक्ट की गल करते हाँ। सब्जैक्ट नूं आपां करता कहने आ, पंजाबी च की कहने आ, करता कहने आ। ते किसी भी सेंटेंस विच जे तुसीं ये आइडेंटिफाई करना है भी किहड़ा चीज़ सब्जैक्ट है, अपना सब्जैक्ट कौन बन रहा है, तो देखो ये दो तरीके हो सकते हैं। पहला है रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जिस दे बारे गल की जाए उन्होंने आप सब्जैक्ट कह दें। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ टीचर, तो इतने गल की हो रही है, ही दी हो रही है। ही ने इतने कोई काम नहीं किया, इतने उन्हें पढ़ाने का काम नहीं किया, बट सिंपली वो गल दसी जा रही है, वो बारे थोड़ा एडजैक्टिव दसिया जा रहा है कि ही कौन है, एक टीचर है, बस नॉर्मल गल की गई है। अच्छा नेक्स्ट देखो डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, काम करने वाला जिहड़ा कि एक्शन करे, कोई काम करे किसी सेंटेंस में, जिमें कि ही इज़ टीचिंग अस, वो सानू पढ़ाउंदा है। ठीक है। तो टीचिंग का काम हो रहा, सॉरी ही इज़ टीचिंग अस, वो सानू पढ़ा रहा है। तो इत्थे देखो पढ़ाउण का काम हो रहा, हुण पढ़ाउण का काम जो हो रहा तो काम कर कौन रहा है, ही पढ़ाउण का काम कर रहा है। तो जिहड़ा काम करने वाला है वो भी अपना की हुंदा है, सब्जैक्ट हुंदा, यानी कि उन्होंने आपां डूअर कह दिंदे आ, ते डूअर भी सब्जैक्ट हुंदा है। तो ही अपना की है, सब्जैक्ट है। तो ये दोनों एग्जाम्पलों में सानू ये पता लग गया कि एक तो जिहदे बारे गल की जा रही है यानी कि रैफरेंस होवे, उन्होंने आप सब्जैक्ट कह देंगे। दूसरा कोई काम करने वाला होवे यानी कि डूअर होवे, तो उन्होंने आप सब्जैक्ट कह देंगे। हुण आओ देखिए, देखो ही दे बारे गल की जा रही है, यानी कि ये अपना की है, सब्जैक्ट है। किहदे हिसाब नाल, रैफरेंस के हिसाब नाल। ठीक है, रैफरेंस के हिसाब नाल। हुण इत्थे कौन है, ही। इत्थे ही जिहड़ा है ये सब्जैक्ट है, किहड़े हिसाब नाल, कहंदा डूअर के हिसाब नाल, डूअर होण करके। बट जे आपां ध्यान नाल देखिए तो काम भी तो यही कर रहे हैं ना, तो गल भी तो यही ही हो रही है। ये काम तो कर ही रहा है पर गल भी तो यही हो रही है, यानी कि रैफरेंस भी तो यह दिता जा रहा है। इसका मतलब दोनों हिसाब नाल, डूअर के हिसाब नाल भी ते रैफरेंस के हिसाब नाल भी ही अपना की है, सब्जैक्ट है। हुण आ देखो जिहड़ा ही पाया है, जे मैं इहदी थां ते लिखदा राम, तो राम इज़ अ टीचर, गल तो यह भी सही है भी राम एक अध्यापक है, गल तो यह भी सही है। पर राम तो नाउन है, राम तो नाउन है, तो सब्जैक्ट सॉरी क्या जिहड़ा ही है ये प्रनाउन है। ਇਹਦਾ मतलब पता की होया भी सब्जैक्ट या तो कोई नाउन बन सकता है या कोई प्रनाउन बन सकता है। इत्थे भी देख लो ही इज़ टीचिंग अस, जे मैं ही की थां ते इत्थे भी जे राम लिख दिया, कोई मर्जी नाम पा के लिख लो, राम, मोहन, रंजीत, है ना, रविंदर, कुलविंदर, तजिंदर, कुछ मर्जी नाम पा लो। मैं मान लो राम पा लिया भी राम इज़ टीचिंग अस, राम सानू पढ़ा रहा है, तो राम भी तो सब्जैक्ट बन ही सकता है। पर राम का जी नाउन है, तो जिहड़ा ही आपां पाया है ये तो जी प्रनाउन है। ਇਹਦਾ मतलब की होया भी अपना सब्जैक्ट या तो कोई नाउन बन सकता है या कोई प्रनाउन बन सकता है। पर नाउन या प्रनाउन तो अलावा जे किसी होर ने सब्जैक्ट बनना होया तो वो वर्ब है जो कि सब्जैक्ट बन सकता है। हुण वर्ब किस तरह सब्जैक्ट बन सकता है, देखो जिहड़ा वर्ब हुंदा है ना, उहदे कोल एक खास तरह की शक्ति है। किहड़ी शक्ति, रूप बदलण की शक्ति। वो अपना रूप बदल सकता है। किवें, जिहड़ा वर्ब है ना वो अपना रूप इनफिनिटी के तौर पर बदल सकता है तो जिरन के तौर पर बदल सकता है। हुण इनफिनिटी की होंदी है, इनफिनिटिव की होंदी है, ये देखो कहंदा TO2 प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म नूं आपां इनफिनिटी कह दिंदे हैं। TO2 प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म नूं आपां इनफिनिटी कह दिंदे हैं। तो जिरन की हुंदा है, कहंदा वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की जिहड़ी ING फॉर्म हुंदी है ना, इहनूं आपां जिरन कह दिंदे हैं। हुण गल ये है भी इनफिनिटी ते जिरन सब्जैक्ट क्यों बन सकते हैं, कहता वर्ब जदों ये जिहड़ा वर्ब है ना, वर्ब जदों इनफिनिटी या जिरन का रूप धारण करता है तो ये नाउन की तरह बिहेव करता है। किहदी तरह,
ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਉਨ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾਉਨ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਉਨ ਦਾ ਗੁਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਵਾਕ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਵਾਕ, ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਉਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂ ਵਾਕ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 + V1 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ walking is a good exercise, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। to walk is a good exercise, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਤੇ walking is a good exercise, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ walking ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ing ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ? ਜੀਰੰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜੀਰੰਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਰੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਲੂਰਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੂਰਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਉਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡੂਅਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜੀਰੰਡ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਰਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ ਵਰਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ? ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ing ਲੱਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤੇ ਪਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸ ਨੂੰ। ਅਸ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਹੈ, ਰੋਹਨ ਹੈ ਨਾ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਹੈ, ਕਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਰਾਮ, ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾउन ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾउन ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਨਾउन ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾउन ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਨਾउन ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਬ। ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ VERB ਵਰਬ। ਵਰਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਬਣਨ ਦੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾउन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾउन ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾउन ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੀਚ। ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਾਂਟ ਵਰਬ ਤੇ ਟੂ ਟੀਚ TO2 ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਆਈ ਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀਰੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਰੰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੀਚਿੰਗ। ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ। ਲਾਈਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਰਬ। ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ING ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ? ਜੀਰੰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾउन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜੀਰੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਵਰਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਵਰਬ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਬ? ਸਟੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਸਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੀਚ, ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਨੋ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਂਟ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ING ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ I ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾउन ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾउन ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2+V1 ਜਾਂ ਫਿਰ ING ਫਾਰਮ ਜੀਰੰਡ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਵੇ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ, ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਨ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਬ ਬਾਰੇ।
ਤੇ ਵਰਬ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਦਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੈਦਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।